Okay. So good morning, everybody. Sir, video kuda on చేసేస్తున్నాను. Good morning, everybody. In the last class, we have discussed about the Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, ma'am. In the last class, we have discussed about the major issues in data mining. Whatever the things we have discussed in the last class, that is like the previous day. So major issues. First one is mining methodology and user interaction, performance issues. Performance issues, diverse data type issues, data mining and society. Next. So second one is the user interaction we have discussed, handling noisy or incomplete data, because if you do not apply the data cleaning methods for removing the noisy and missing values and incomplete data, we cannot apply the data mining algorithms correctly because we didn't get the accuracy results. So because we need the accuracy results and we need the interesting patterns. So for getting the accuracy results, we have to handle the noisy data. So that's what the user has to interact with the system. Next one is the pattern evaluation. So whatever the patterns we are going to evaluate, we require the interesting patterns. Interesting pattern is nothing but knowledge based pattern. So whatever the things we are evaluating, those should be knowledgeable. That means if you use this pattern, evaluated interesting patterns on the new test data, you should give the correct results and it should satisfy some hypothesis. You should validate some hypothesis. That is the pattern evaluation. Next, performance issues. Are you getting my screen? Performance issues screen? Yes, ma'am. Okay. So in the last class we have discussed. చూడండి అది సెట్ అవుతుంది. Performance issues, efficiency and scalability of data mining algorithms. So scalability and what is meant by efficiency in the last class I have explained. That means if you are applying a data mining algorithm on the data warehouse data, it should be efficient. That means it should give the resultant or whatever the data it is retrieving or whatever the patterns it is retrieving in a good efficient amount of time, less number of time. That is efficiency. Scalability means whatever the data is going to be applied. That means if you apply the algorithm on the smaller amount of data, it is working. The same algorithm if you are applying on the larger data sets, then also it should be applied and it give the good result. That means scalability. So it should effectively extract the information. What we have to conclude here is it should effectively extract the information. Next, one more thing there, parallel, distributed and incremental mining algorithms. Why we require this parallel, distributed and incremental mining algorithms? Because in data warehouses we are storing huge data sets. That means we are integrating large databases data into that data warehouse. So if you handle that large amount of data and in good efficient amount of time, if you require the good efficiency, we need parallel algorithm. Parallel computing is important, distributed computing is important. So we are dividing the larger task into smaller task. Each task is fed up to the separate processor. So whatever the separate each and every processor retrieving the result, those results we are combining and we are giving as an entire single result. So we are doing the parallel processing for reducing the time purpose and doing the task in an efficient manner and an effective way. So for handling huge size of databases and wide distribution of data, that means we are taking the data from the different heterogeneous databases. So because the data is widely distributed, we need to use parallel, distributed and incremental mining algorithms. That is the performance issues we have discussed. Next one is diverse data type issues. Diverse data type issues means here handling of relational and complex types of data. See here, in databases we are storing different types of data. The data models are also different. There may be relational models, time series models,
stamp models, next transactional databases, and multimedia databases. There are different data types. So we need to handle all these data types by applying the data mining algorithms. So, and the data is also coming from heterogeneous databases. So we are mining the information from different database sources. So we have to handle all these things, that is diverse data type issues. So anyone want to note down the headings, you can note down. I will wait for 1 minute. Next is data mining and society. Data mining and society. Here, what are the social impacts of data mining? Because the data mining is a fast growing methodology. That means data mining technologies are nowadays in real life environment also so many persons are using. It has the vast growth nowadays. So when you are applying this data mining algorithm on each and every data warehouses and databases, how it is going to impact the social lives of a person. What are the impacts of that social life? So those things also we have to study. Invisible data mining. Invisible data mining means each and every person is not a data analyst, because every person is not a knowledgeable person. Every person need not able to learn data mining algorithm. So some persons may learn data mining algorithms and they are able to apply the data mining algorithms on the data. ఇప్పుడు మనం ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే యూజ్ చేయడానికి ఆ ఫోన్ ఎలాగా అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేశారు అనేది మనం నేర్చుకోవట్లేదు. జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద యాప్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ ఫోన్, వీఆర్ జస్ట్ హౌ టు యూజ్ దెమ్ అండ్ హౌ టు అప్లై దెమ్ ఇన్ అవర్ రియల్ లైఫ్ అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఇన్విజిబుల్ డేటా మైనింగ్ లో ఏంటంటే, because each and everyone can't learn data mining algorithms kabatti, here we are developing a systems built with the built-in data mining algorithms. So just the person is not an efficient person or knowledgeable person, he will just apply that algorithm on that particular data set. He should not develop the algorithm or he should not analyze that algorithm. Okay, in that way we are applying the data mining algorithms, built-in data mining algorithms systems. So it is easy to apply that algorithms on that particular data set. Privacy preserving. So security measures also we have to consider. So when you are applying these data mining algorithms on the data sets, we need to take some security measures also. That is also very important. Okay, ma, all of you, any one Yes. of you reply. Okay, ma'am. Okay. Previous class slides I have shared and I have given the brush up of the previous class. Next topic we are moving into the data warehouse. Okay, shall I start? Yes, ma'am. Is it Yes, visible? ma'am. Is it Yes, visible? ma'am. Yes, Okay. ma'am. Visible, ma'am. Thank you. Ma'am. Data warehouse. So what is data warehouse? I want to define. See, already I have given an introduction to this data warehouse, because from this onwards our actual concepts are going to be started. Previously what I have told, some of the topics you may learn in that 3-2 semester, I think. So according to our syllabus, whatever the topics I required, whatever the syllabus we are having, we have discussed all the things. So here data warehouse. So the data warehouse can be defined in many number of ways. There are many number of different definitions for data warehouse. In simply, how can we define a data warehouse? Any one of you reply? Already I have given the data warehouse definition. Any one of you? Sai, roll number 70, Sai. Roll number 70, Sai, are you available now? Yes, ma'am. Nana, tell me the simple definition of data warehouse, what you know. It is a collection of all type of data, ma'am. Yes, very good. In simply, we can say it is a collection of all types of data. That means we are collecting the data from different repositories. That different repositories may have different types of data. We are collecting them and loading into the data warehouse. So in technical point of view, if you want to elaborate that definition, we can say it is a decision support database. It is maintained separately from the organization's operational database.
if some organizations are there, they are very big organizations, they are having operational database. Along with that operational database, they are maintaining a decision support database, is called the data warehouse. What is this decision support database means? Generally in operational database, they are using the day-to-day transactions. So in a database, the data is going to be updated by every second based on the transactions. మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్ల అందులో ఉన్న డేటా మనకి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్ ఇస్ కరెంట్ డేటా ఓన్లీ, అప్డేటెడ్ డేటా ఓన్లీ. ఓకే, సో బట్ an organization is running from the last 10 years. They want to analyze, they want to develop their organization in particular sales section or some any other thing. So they have to analyze the data. అంటే past data కూడా వాళ్ళకి కావాలి, 5 to 10 years data కావాలి, అలా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే they have to maintain a separate database which is going to maintain all the data from the last years also. సో ఆ డేటాని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అనలైజ్ చేసి డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నారు, డెసిషన్ సపోర్ట్ డేటాబేస్. సో దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఇయర్స్, హిస్టారికల్ డేటా దే ఆర్ మెయింటైనింగ్. సో దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఫ్రమ్ ద separately from the organization operational database. So on that data they are performing data mining algorithms and they are analyzing the data and they are taking the decisions according to their tasks, according to their applications, according to their problems what they are facing. So that's why it is called a decision support database. Have you understood the first two lines what I have explained? అక్కడ రాసిన first two lines కి explanation ఇచ్చాను, అర్థమైందా? Have you understood? Yes, ma'am. Next. Yes, ma'am. So here what we are saying, it supports information processing by providing a solid platform of, because whatever the data we are loading in that data warehouse, we are performing only two operations amma data warehouse lo load chestamu, refresh chestamu. Refresh ante endante current data vachi ante ekkadaina data sources lo data update aithe adi vachi ikkadiki add avutu untundi. So loading ante mana back end tools use cheskoni danloki data ni load chestu untamu. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏ రకంగా మనకి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనకి ఇస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్, కన్సాలిడేటెడ్ అండ్ హిస్టారికల్ డేటా ఫర్ అనాలిసిస్. అంటే ఒక సమ్మరైజ్డ్ ఫార్మాట్ లో, కన్సాలిడేటెడ్ ఫార్మాట్ లో మనకి కావాలి అంటే డేటా వేర్ హౌస్ ఇస్ నెసెసరీ. సో బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ హిస్టారికల్ డేటా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ద అనాలిసిస్ మీన్స్ వీ రిక్వైర్ ద హిస్టారికల్ డేటా. నెక్స్ట్, సో WH Inman has defined the data warehouse as a, in a technical point of view, చూడండి, a data where already I have given SINT and terminology first class లో చెప్పాను. A data warehouse is a subject oriented, integrated, time variant and non-volatile collection of data in support of management's decision making process. This definition was given by WH Inman. So what are these terminology? What is meant by subject oriented, integrated, time variant and non-volatile? We will discuss each and every time, every term in this definition. Okay, what is the first term? Subject oriented. So I'm discussing about the data warehouse, subject oriented. Okay, here I am telling subject oriented. సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మీకు చెప్పాను. మనకి డేటాబేసెస్ లో డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ రోజు వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్సెస్ అవైలబుల్, సేల్స్ ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి, బ్యాంకింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, కరెంట్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయా, లేకపోతే వేరే సేవింగ్స్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయి, అలా ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ కి రిలేటెడ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌస్ కి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ కస్టమర్స్ డేటా ఉంటుంది, ప్రొడక్ట్ డేటా ఉంటుంది, సేల్స్ డేటా ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ డేటా ఉంటుంది. సపోజ్ మార్కెటింగ్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ రిలేటెడ్, అంటే ఒక కంపెనీ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ని
మార్కెట్ లోకి తీసుకెళ్ళడం కోసం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ని యూజ్ చేస్తుంది మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ రిలేటెడ్ వేరే టీమ్ ఉంది అనుకోండి, దానికి రిలేటెడ్ డేటా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ కి రిలేటెడ్ గా డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఆపరేషన్స్ కి రిలేటెడ్ గా కాదు, అంటే పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ లేకపోతే డైలీ ఆపరేషన్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి వాటికి రిలేటెడ్ గా డేటా ఉండదు. హియర్ ఆర్గనైజ్డ్ అరౌండ్ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్. దే మే బి కస్టమర్స్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, they may be customer or customer related, or it may be product related, or it may be resource related, or it may be sales related, or it may be any other marketing related or any advertisement related, whatever it may be. So these are single subject. So what subject oriented antam, what it is doing, it is focusing on the modeling and analysis of data. Ante ప్రతి దానికి మోడలింగ్ అంటే ఏంటమ్మా, డేటా మోడల్స్ ని డెవలప్ చేసుకుంటుంది. డేటా మోడల్స్ ని డెవలప్ చేసుకుని దానిని అనాలిసిస్ చేస్తుంది. అంటే కస్టమర్ రిలేటెడ్ డేటాని అనలైజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మన కాలేజ్ ఉందనుకోమ్మా, ఇప్పుడు మన కాలేజ్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. స్టూడెంట్ రిలేటెడ్ డేటా ఒక పర్పస్ కి కావాలి, ఫ్యాకల్టీ రిలేటెడ్ డేటా కావాలి, ఎన్ఎంఆర్స్ డేటా ఉంటుంది, మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ డేటా ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎంత ఫీజెస్ కలెక్ట్ అయినాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఏ సబ్జెక్ట్ ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది? ఇక్కడ స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఫ్యాకల్టీ అవసరం లేదు కదా. బట్ ఎంత సాలరీస్ క్రెడిట్ అయినా, ఎంత పెండింగ్ ఉంది చూడాలి అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే, ఏ రిలేటెడ్ డేటాని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది? ఫ్యాకల్టీస్ సాలరీస్ డేటాని ఒక్కటే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ హియర్ వి డిడెంట్ రిక్వైర్ ఎనీ స్టూడెంట్ రిలేటెడ్ డేటా. సో మనము అనాలిసిస్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం అనమాట. బట్ హియర్ ఇక్కడ మనకి డే టు డే స్టూడెంట్స్ ఎలా వచ్చారు, లేకపోతే ఏ మంత్ లో ఏ స్టూడెంట్ ఎంత ఫీజు కట్టారు, ఆ ఆపరేషన్స్ అని మనకు అవసరం లేదు. అక్కడ డే టు డే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అంతా వి డిడెంట్ రిక్వైర్. సో దట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్. సో హియర్ మనకి అలా సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో తీసుకుని మనకి ఏమిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద సింపుల్ అండ్ కన్సైజ్ వ్యూ అరౌండ్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఇష్యూస్. అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ ఇష్యూనైతే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ఆ సబ్జెక్ట్ ఇష్యూకి రిలేటెడ్ గా మనకి సింపుల్ వేలో కన్సైజ్ వ్యూలో ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఫ్యాకల్టీ రిలేటెడ్ ఈ మంత్ సాలరీస్ క్రెడిట్ అయినా లేదా, లేకపోతే ఏదైనా పెండింగ్ ఉందా, వాటి రిలేటెడ్ కావాలంటే దానికి రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ని మనం అనలైజ్ చేస్తాం కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ కన్సైజ్ రివ్యూ నాకు అనేది ఇస్తుంది, రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో బై వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద డేటా దట్ ఆర్ నాట్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ద డెసిషన్ సపోర్ట్ ప్రాసెస్. అంటే మీరు ఏ డెసిషన్ అయితే అనాలిసిస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అంటే మీరు ఏ డెసిషన్ అయితే మేక్ చేయాలనుకుంటున్నారో, మీకు ఏదైతే ఎవాల్యుయేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఎవాల్యుయేషన్ కి ఏదైతే మీకు యూస్ఫుల్ కాదో ఆ డేటాని మీకు ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద డేటా దట్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ డెసిషన్ సపోర్ట్ ప్రాసెస్. అండర్స్టూడ్? అండర్స్టూడ్ నానా? జాహ్నవి సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అర్థమైందా నానా? సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అర్థమైందా? లోకేష్ 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 రోల్ నెంబర్ 19, రోల్ నెంబర్ 19 గోపి. గోపి సబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి నాన్న? డేటా వేర్ హౌస్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఎలా తీసుకోవాలి? సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే హౌ వి హావ్ టు టేక్ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్? అంటే ప్రొడక్ట్ గానీ కస్టమర్ గానీ లేదంటే మన కాలేజ్ పరంగా అయితే స్టాఫ్ సాలరీస్ గానీ అలా ఏదైతే అది తీసుకొని దాన్ని పెట్టుకొని. హలో వేరే స్లైడ్ లోకి వెళ్ళనా అంటున్నా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ SINT లో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్. What is integrated? So what is a data warehouse? It is collecting the data and storing the data from multiple data repositories. And we are constructing it, integrating multiple heterogeneous data sources. We are taking the data from different data sources. And a different data sources same avachchu antunamu. They may be relational databases avachchu, flat files avachchu, www avachchu, world wide web avachchu, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్స్ అవ్వచ్చు, మల్టీమీడియల్ డేటాబేసెస్ అవ్వచ్చు. ఇలాంటి డిఫరెంట్ హెటరోజీనియస్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి మనము డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుని వాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాము. ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఒక కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ లో మనం దాన్ని డేటా వేర్ హౌస్ లోకి స్టోర్ చేయాలి. ఏంటా కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ అనేది ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. సో మనం డేటా వేర్ హౌస్ లో వెన్ యూఆర్
storing the data or loading the data into the data warehouse, we need to apply the data cleaning methods and data integration techniques kuda apply cheyali. Already you have learned data pre-processing methodologies. Data cleaning ante em cheyali manamu data lo duplicates emanna unna remove cheyali, missing values emanna remove cheyali, missing data ni eliminate chesukovali, ఇంకా another inconsistencies కానీ అనదర్ అన్ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ మనకి రిలేటెడ్ డేటా కాందనే మనం ఏం చేయాలి, క్లీనింగ్ చేయాలి, నాయిసీ డేటాని రిమూవ్ చేయాలి, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి, డూప్లికేట్స్ వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేయాలి. సో అనదర్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఏమున్నా కానీ మనము రిమూవ్ చేయాలి. సో మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి స్టూడెంట్ టేబుల్ ని మనం తీసుకున్నాము. స్టూడెంట్ టేబుల్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఒకడు స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ నెంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి SNO అని ఒకడు యూజ్ చేశాడు, ఒకడు STUDENT నెంబర్ అని యూజ్ చేశాడు, ఒకడు రిజిస్టర్ నెంబర్ అని యూజ్ చేశాడు. బట్ ద డేటా ఈజ్ సేమ్, బట్ డిఫరెంట్ కన్వెన్షన్స్ దే ఆర్ యూజింగ్. సో ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ లో మనం ఒక కన్సిస్టెన్సీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే డేటా వేర్ హౌస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద డేటా వేర్ హౌస్ వీ షుడ్ టేక్ దట్ గుడ్ నేమింగ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ని మనము కన్సిస్టెన్సీగా తీసుకుంటాం అన్నాడు. అంటే ఒకటేలాగా. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసాను చూడండి, హోటల్ ప్రైస్ అన్నాను. హోటల్ ప్రైస్ ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్కలా ఉంది. ఒక డేటాబేస్ లో కరెన్సీ అని స్పెసిఫై చేస్తుంది, ఒక దానిలో ట్యాక్స్ అని ఉంది, దాన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ కవర్డ్ అని ఉంది. ఇలా డిఫరెంట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అన్ని మనం ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఫార్మాట్ లోకి తీసుకుని డేటా వేర్ హౌస్ లోకి మనము మార్చి కన్వర్ట్ చేసి మూవ్ చేయాలన్నమాట. వి షుడ్ కన్వర్ట్ దమ్ ఇంటూ ఏ కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ అండ్ ద డేటా ఈజ్ మూవ్ టు ద డేటా వేర్ హౌస్. సో ఏదైనా ఎన్కోడింగ్ చేయాలి అనుకుంటే, కంబైన్ చేసుకోవాలి అంటే, దాన్ని ఎన్కోడ్ చేయాలంటే ఎన్కోడ్ చేస్తాము. సమ్ అట్రిబ్యూట్ మెజర్స్, అట్రిబ్యూట్స్ అంటే మీకు తెలుసు, దానికి రిలేటెడ్ ఏదైనా మెజర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి అనుకుంటే తీసుకుంటాము. సో when you are taking the data from the among the different data sources, whatever the things we have to consider, we have to take anamata. Next, non volatile. Third is SINT. N is non volatile. What is this non volatile? Simple ga cheppali ante, if I want to say it as a simple way, non volatile means once you have loaded the data into a data warehouse, the data cannot be changed. అంటే ఒకసారి మనం డేటా వేర్ హౌస్ లోకి డేటాని లోడ్ చేసాము అంటే దాన్ని చేంజ్ చెయ్యం. మనం చేంజ్ చేయము అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు కరెంట్ డేటా వచ్చి మళ్ళీ యాడ్ అవుతుంది, అది పాస్ట్ డేటాకి అలా వచ్చి యాడ్ అవుతుంది, కానీ ప్రీవియస్ డేటా ఏమి మనకి ఎరేజ్ అవ్వదు, ప్రీవియస్ డేటా అలాగే మెయింటైన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఏ ఫిజికల్లీ సెపరేట్ స్టోర్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆపరేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆపరేషనల్ డేటా బేస్ నుంచి మనం ఒక ఫిజికల్లీ సెపరేట్ స్టోర్ ఆఫ్ డేటాని మనం డేటా వేర్ హౌస్ కింద యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఆపరేషనల్ డేటాబేస్ అయితే అప్డేషన్ ఆఫ్ డేటా కావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అకౌంట్ లో ఒక 10,000 ఉన్నాయి అనుకున్నాను. నేను ఈ రోజు సమ్ షాపింగ్ చేశాను. షాపింగ్ చేసిన తర్వాత నా అకౌంట్ లోంచి ఒక 2,000 కట్ అయిపోయి నాకు 8,000 మిగిలింది. అది నా అప్డేటెడ్ అకౌంట్ ఇప్పుడు 8,000 ఉండాలి. బట్ అదేంటిది, డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ అకౌంట్ కి, నా సేవింగ్స్ అకౌంట్ కి అలా జరిగింది కాబట్టి ఆ అప్డేట్ ఆఫ్ డేటా నా డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఆపరేషనల్ అప్డేట్ అనేది డేటా వేర్ హౌస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉండదు. ఇక్కడ న్యూ డేటా ఏదైనా వస్తే ఆ న్యూ డేటా వచ్చి అక్కడ యాడ్ అవుతుంది, ఓల్డ్ డేటా ఎరేజ్ అవ్వదు. బికాస్ దిస్ డేటా వేర్ హౌస్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్. అంటే మనకి డేటాబేస్ లో రికవరీ మేనేజ్మెంట్, కంకరెన్సీ కంట్రోల్, ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు. అంటే ఏరీస్ అల్గరిథం అని, స్ట్రిక్ట్ 2P ప్రోటోకాల్ అని, రికవరీ అల్గరిథమ్స్, ట్రాన్సాక్షన్స్, రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్, ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్ రైట్ అలాంటివి మీరు నేర్చుకున్నారు కదా. ఆపరేషన్స్ కమిట్ అలాంటి ఆపరేషన్స్ నేర్చుకున్నారు కదా. సో అవన్నీ ఇక్కడ మనం ఏమి యూజ్ చేయమన్నమాట. దోస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డేటా వేర్ హౌస్. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ 2 operations in the data accessing. So in non-volatile explanation, it requires only 2 things. ఏంటది, ఇనిషియల్ లోడింగ్ ఆఫ్ డేటా అండ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ డేటా. డేటా వేర్ హౌస్ లోకి మనం డేటాని లోడ్ చేయడము, మనకి కావాల్సినప్పుడు అనలైజ్ చేసి దానిలో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడమే, ఇవి రెండే జరుగుతాయి. సో లోడింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది మేడం అంటే, బ్యాక్ ఎండ్ టూల్స్ ఉంటాయి మనకి, ఆ బ్యాక్ ఎండ్ టూల్స్ సపోర్ట్ తో మనము డేటా వేర్ హౌస్ లోకి లోడింగ్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? 56 రాఘవానేనా? 56 are you present? Yes or no, just reply me.
Roll number 56. Total 88 members. That means 86 members are present. No one is going to reply. Chaitanya, Nana Chaitanya, 47, 48 Chaitanya. Ma'am, yes, ma'am. Nana Chaitanya, అర్థమైందా నాన్న? అర్థమైంది మ్యామ్. Yes, ma'am. అర్థమైంది. Anyone? Roll number 11, Gandhi. Gandhi ఈ రోజు వచ్చారా? Roll number 11, 56 రాఘవ. మీరందరూ ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి వెళ్తున్నారు. నవ్య 73 నవ్య. చెప్పండి మేడం. నవ్య ఫోన్ ఎక్కడుంది? మేడం చెప్పండి. ఫోన్ నీ ఎదురుగుండానే ఉందా? అవును మేడం. మేడం ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు? మేడం ఏం డిస్కస్ చేశారు? ఒక పాయింట్ చెప్పండి. జస్ట్ టెల్ మీ వన్ పాయింట్ వాట్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్. That means you are not following, Navya. You are not interested. Next, I am moving to the another thing, data warehouse time variant. Data warehouse time variant. See here, time variant means here the time horizon for the data warehouse is significantly longer when compared with the operational systems. So when you take the database operational systems, because here we are storing the historical data. Historical data means whatever the data we are loading into the data warehouse, the data is not going to be changed. Whenever you want to add new data, the new data will be added to the past data. So we are maintaining here. Suppose if you take data warehouse data, it provide information from historical perspective. అంటే పాస్ట్ 5 to 10 years డేటాను మనం అనలైజ్ చేయాలన్నా మనకి డేటా వేర్ హౌస్ లో ఉంటుంది. సో అలా హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం డేటాని స్టోర్ చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఏం చేయడానికి కుదురుతుంది? అనలైజ్ చేయడానికి కుదురుతుంది. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే, ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 5 years అయింది అనుకున్నాం. స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి, సెకండ్ ఇయర్ కి, థర్డ్ ఇయర్ కి, ఫోర్త్ ఇయర్ కి, ఫిఫ్త్ ఇయర్ కి, how the sales are going to be increased, whether they are getting the profits or not, what are the measures they have to take for increasing the profits, whether they are not developing their company within these 5 years, what are the measures they have to take. So this can be dependent on the historical data which they have stored in that data warehouse. So వాళ్ళ డేటా వేర్ హౌస్ లో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ డేటా ఉంటుంది. అసలు వాళ్ళ దగ్గర what are the resources they are available, what are the sales, what are the production they are doing, what are the sales they are doing. If they analyze that data, they will understand each year to year they are getting increment in profits or not, whether they are running their organization in losses. They will understand by analyzing that historical perspective of data. Understood? ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్ లో మనకి ఓన్లీ కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డేటానే ఉంటుంది. బట్ డేటా వేర్ హౌసెస్ లో ఏంటంటే టైం హారిజన్ అనేది లాంగ్ ఉంటుంది. సో హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనకి డేటా అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఒక బిజినెస్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళ డేటాని అనలైజ్ చేసుకుని వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దే కెన్ ఫోర్కాస్ట్, అంటే ఫోర్కాస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. పర్టికులర్ అప్లికేషన్ గురించి, వాళ్ళకి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ అనేది మేక్ చేయొచ్చు అనమాట. Next, every key structure in the data warehouse contains element of time. Whatever the key structure we are storing in the data warehouse, each and every key structure contains an element of time. It is storing it in explicit format and implicit. Internal ga untundi, external gaanu untundi. But if it is operational data aithe kanaka time element daniki undadu ani cheptunnadu. That's about the data warehouse time variant. Manideep, roll number 83, Manideep. Roll number 83, Manideep. Roll number 83, Manideep. మేము వర్చువల్ గా క్లాసులు చెప్తున్నాం అంటే మీరు కూడా వర్చువల్ గా మీ ఫోన్లు ఎక్కడో వదిలేసి మీరు ఎక్కడో తిరుగుతున్నారా? ఏమ్మా? Roll number 77. Roll number 77. Roll number 77. Yes, ma'am. Nana, time variant. Have you understood time variant?
Yes, ma'am. Tell me just one sentence, Nana, regarding time variant. Tell me one sentence. Tell me one sentence Ma'am. regarding time variant. How the data warehouse is considered as time variant in that perspective. Tell me one sentence. "49 Likita." Yes, ma'am. Nana, tell me, Nana. In the perspective of time variant, tell me any one sentence. అంటే పాత డేటా కూడా మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు మ్యామ్, కరెంట్ డేటానే కాకుండా. ఓకే, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ డేటా మనకి హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనకి స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్మెంట్ కి ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం డేటాని అనలైజ్ చేయడానికి కుదురుతుంది. మామూలు జనరల్ ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్ లో కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని బట్టి మనకి కరెంట్ డేటాని అవైలబుల్ గా ఉంటుంది, అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రీవియస్ డేటాని మనం చూడాలి అంటే కుదరదు. బట్ డేటా వేర్ హౌస్ కి వచ్చేసరికి టైం హారిజన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి లాంగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనము అనలైజ్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది. సో షల్ ఐ మూవ్ టు ద అనదర్ స్లైడ్. మా డేటా వేర్ హౌస్ డెఫినిషన్ ఇప్పుడు ఇన్ని వేస్ లో చెప్పాను, అర్థమైందా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే, సో now I am going to discuss about the differences between OLTP and OLAP. So data warehouse uses OLAP tools and database uses OLTP. Note down the points here. A table లో ఉన్న పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి, నేను స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఒక 2 minutes. OLTP అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్, అది డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తుంది. OLAP అంటే ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్. We are analyzing this data by using OLAP tools in data warehouses. See, if you take the user's perspective, operational database undi మన దగ్గర, database ఉంది. ఆపరేషనల్ డేటాబేస్ మీద మనం OLTP ని యూజ్ చేస్తాం, డేటా వేర్ హౌస్ మీద OLAP యూజ్ చేస్తాం. అయితే యూజర్స్ ఎవరై ఉంటారు OLTP ని మెయింటైన్ చేయడానికి? దే మే బి ఏ క్లర్క్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక సింపుల్ IT ప్రొఫెషనల్ అవ్వచ్చు ఆ డేటాబేస్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి. బట్ OLAP కి వచ్చేసరికి అంటే డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, OLAP టూల్స్ ని దాని మీద అప్లై చేయాలి, అది కరెక్ట్ గా అవుతుందో లేదో చూడాలంటే ఈ షుడ్ బి ఏ నాలెడ్జ్ వర్కర్ అవ్వాలి. ఈ షుడ్ బి ఏ నాలెడ్జ్ వర్కర్. ఫంక్షనింగ్ లోకి వస్తే మనకి డేటాబేస్ లో చెప్పుకున్నాము, అది ఆపరేషనల్ డేటాబేస్ కాబట్టి ట్రాన్సాక్షన్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డే టు డే ఆపరేషన్స్. ఫంక్షనాలిటీ రిలేటెడ్ లో మనం చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ డే టు డే ఆపరేషన్స్. డే టు డే ఆపరేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి OLAP లో మనకి ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ డేటా అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది, హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి OLAP టూల్స్ ని మనం అప్లై చేసి we are taking the decisions on that data by applying the data mining algorithms. So we are taking, so that's why it is called a decision support system, because we are analyzing the data and we are applying the data mining algorithms. Based on that we are taking some decision making, so that's why it is a decision support system. Next, DB design. Okay, సో డేటాబేస్ అనేది మనకి అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ లో ఉంటుంది. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్, ఆపరేషనల్ ప్రాసెసింగ్ మనం చూస్తాం కాబట్టి దాన్ని అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ అంటారు. ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఇప్పుడే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. మనకి డేటా వేర్ హౌస్ లో డేటా అనేది సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో ఉంటుంది. పర్టికులర్ సేల్సా, మార్కెటింగా, కస్టమర్రా, లేకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ రిలేటెడ్ డేటానా ఏంటనేది అలాగా సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డేటాకి వచ్చేసరికి డేటా ఎలా ఉంటుంది, ఇందులో ఇన్సైడ్ గా లోపల కరెంట్ డేటా ఉంటుంది, అప్ టు డేట్ డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది, ఫ్లాట్ రిలేషనల్ ఐసోలేటెడ్ గా ఉంటుంది. అంటే అప్పటికప్పుడు కరెంట్ డేటానే ఉంటుంది. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయ్యింది అని అనుకుంటే ఆ డేటా మళ్ళీ అప్డేట్ అయిపోయి ఆ డీటెయిల్ అప్డేటెడ్ గా ఉంటుంది, ప్రీవియస్ డేటా మనకి ఉండదు. నెక్స్ట్ OLAP, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డేటా వేర్ హౌస్ లో హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది. సో అంతేకాకుండా మనకి డేటా వేర్ హౌస్ లో మనము కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్స్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఎలా చెప్తామంటున్నాం, కన్సాలిడేటెడ్ గా చెప్తాం. ఆ కన్సాలిడేటెడ్ లో మనం ఏం చెప్తాము, అగ్రిగేషన్స్, సమ్మరైజేషన్స్, మల్టీ డైమెన్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చెప్తాం. అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అంటే ఏంటన్నా,
మనము ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక గ్రాఫ్ అంటే ఎక్స్ వై అంటాం. ఒక క్యూబ్ తీసుకుంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది, 3 డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ ని తీసుకోవచ్చు, వై లో ఇంకొకటి తీసుకుంటాము, జెడ్ లో ఇంకొకటి తీసుకుంటాం. అంటే అలా డేటా క్యూబ్ ఫార్మాట్ లో, మల్టీ డైమెన్షనల్ ఫార్మాట్ లో మనము డేటాని అనలైజ్ చేసి చూపిస్తాం అన్నమాట. సమ్మరైజ్డ్, కన్సాలిడేటెడ్, అగ్రిగేటెడ్, ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ లో మనము చూపిస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ యూసేజ్. OLTP అనే యూసేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్ అనేది మనం రిపిటేటివ్ గా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాయి. అంటే ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి, డే టు డే జరుగుతుంది కాబట్టి అది రిపిటేటివ్ గా ఉంటుంది. బట్ OLAP అనేది ఏంటంటే ad hoc, అప్పటికప్పుడు డైనమిక్ గా ఆ టాస్క్ ని బట్టి మనము ఇది చేస్తాము. మళ్ళీ అదే వేరేసారి యూజ్ అవుతుందంటే మనం చెప్పలేము. ఇట్స్ ఈస్ డైనమిక్. ad hoc మీన్స్ అప్పటికప్పుడు మనం టెంపరరీగా డైనమిక్ గా అది అప్లై చేస్తాము. ఓకే, యూసేజ్. సో ad hoc గా ఉంటుంది, మనకి డైనమిక్ గా టెంపరరీగా అప్పుడప్పుడు ఒక్కోసారి అవసరం అవుతుంది. యాక్సెసింగ్. సో మనం డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాను మనం ఏం చేస్తామమ్మా, మనకి పర్టికులర్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటాను కావాలంటే మనం రీడ్ చేసుకుంటాము, కొన్నిసార్లు మనం రైట్ చేస్తాము, ఇండెక్సింగ్ చేస్తాము. సో సమ్ అదర్ థింగ్స్, ప్రిమిటివ్స్ మనమని డిఫైన్ చేస్తాము. ఇక్కడ OLAP లో ఉన్న డేటాకి యాక్సెసింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, లాట్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్ జరిగితే గానీ మనకి యాక్సెసింగ్ అనేది ఇక్కడ కుదరదు. నెక్స్ట్ వర్క్ వచ్చేసరికి మనకి OLTP ఎలా ఉంటుంది, సింపుల్ వర్క్ అండ్ సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్. సో whenever you are storing some particular tables in your database, you want to retrieve a particular table, the transaction will be very simple. Or if you want to commit a particular read or write operation, those work will be very simple. But here OLAP use చేసేటప్పుడు డేటా వేర్ హౌస్ లో whatever the query we are raising, those queries are complex. మనం డేటాబేస్ లో రాసే క్వెరీస్ సింపుల్ గానే ఉంటాయి, బట్ OLAP కి వచ్చేసరికి ఆ క్వెరీస్ కాంప్లెక్స్ గా ఉంటాయి. అందుకే ఇక్కడ నాలెడ్జ్ వర్కర్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాము. నెక్స్ట్ మనకి OLTP లో రికార్డ్స్ మనకి ఎలా అవుతాయి, టెన్స్ లో అవుతాయి, అక్కడ యాక్సెసింగ్ మనకి మిలియన్స్ లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ యూజర్స్ వచ్చేసరికి OLTP లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు, బట్ OLAP లో హండ్రెడ్స్ ఉంటారు. ఇక్కడ అందరూ నాలెడ్జ్ వర్కర్స్ కాబట్టి చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. నెక్స్ట్ DB సైజ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మెగాబైట్స్ నుంచి గిగాబైట్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ గిగాబైట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి టెరాబైట్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ పెటాబైట్స్, ఇంకా అలాగా ఇంక్రీజ్ అవుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెట్రిక్ యు ఆర్ యూజింగ్ హియర్ అంటే త్రూపుట్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సాక్షన్ లో త్రూపుట్ వస్తుంది, అక్కడ మనకేంటి, మనం ఒక క్వెరీని రాసిన తర్వాత ఆ క్వెరీ రిజల్ట్ క్వెరీ త్రూపుట్స్ కింద వస్తుంది, రెస్పాన్సెస్ ఇస్తుంది. అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు దాని రిజల్ట్ రెస్పాన్స్ కింద వస్తుంది అనమాట. దట్స్ అబౌట్ ద ఆపరేషనల్ డేటాబేస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ OLTP and data warehouse when it is using OLAP. In simple way, what are the differences for the previous database management system and the present data warehouse? In what way they differ? I'm giving 1 minute time, just note down the things if anybody wants to note. Roll number 83. Who is 83? Just tell your name. 83. 84. Roll number 84. Roll number 85. Yes, ma'am. ఎవరు ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అయింది? 85, ma'am. 85. నానా OLTP కి OLAP కి ఒక్క సింపుల్ డిఫరెన్స్ చెప్పినానా? Users అనేవాళ్ళు thousands. చెప్పినానా? OLTP లో యూజర్స్ అనే thousands ఉంటారు మేడం. OLAP లో ఏమో hundreds లోనే ఉంటారు. ఫాలో అయ్యారా? డేటా వేర్ హౌస్ డెఫినేషన్ చెప్పాను కదా, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చెప్పాను? ఏం మేడం? డేటా వేర్ హౌస్ డెఫినేషన్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చెప్పాను? ఆ టర్మ్స్ చెప్పండి నాకు, ఏమి డెఫినేషన్ చెప్పాకలేదు. ఏ టర్మ్స్ డెఫినేషన్, ఏ టర్మ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో నేను డెఫినేషన్ చెప్పాను? SINT అన్నాను కదా, జస్ట్ SINT అంటే ఏంటో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ meant by S? 87. Roll number 87. Roll number 88. Roll number 88. Roll number 89. Roll number 89.
89 ఎవరన్నా? రోల్ నెంబర్ 89. మేడం Tell me the 89 రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Nana, full form of OLTP and OLAP. Just tell me the full forms. Tell me the full forms of OLTP and OLAP. If you know any one of them, tell me one also. Online transactional process, ma'am, OLTP. Very good. OLAP. Analytical process, ma'am. OLAP. Okay. Can you tell me one difference in perspective of OLTP and OLAP? Any one difference? You are having the chart also. Function అయితే డే టు డే ఆపరేషన్స్ మ్యామ్. OLAP లో అయితే డెసిషన్ సపోర్ట్ మ్యామ్. Okay. Are you following my subject? Yes ma'am. Okay. I'm moving to the another topic in this. Data warehouse, a multi-tied architecture. Data warehouse, a multi-tied architecture. Are you able to see the heading? Yes, ma'am. Okay, now I'm going to explain. Here, a multi-tiered means here we are using 3 tires. Tire ante manaki lorry tire kaadu kada. Ee tire ante entante 3 layers ఉన్నాయి. ఆ 3 layers names రాసుకోండి మీరు. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తుంది బాటమ్ టైర్, మిడిల్ టైర్ అండ్ టాప్ టైర్. There are 3 layers in this architecture. That's why it is called a multi-tiered architecture. So what is this multi-tier architecture? Here, మీరు diagram లో bottom లోకి వచ్చేస్తే, when you come to this bottom, okay. So when you come to this bottom, here bottom we are having operational databases. Okay. Some other external sources and some flat files. Here you are seeing some flat files, external sources and operational databases. From these different heterogeneous sources, we are collecting the data. అంటే డేటా అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం అనేది బాటమ్ టైర్ కన్నా కింద ఉన్న పార్ట్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేసాము. అంటే దే మే బి ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్ అవ్వచ్చు, అదర్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ అవ్వచ్చు, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అవ్వచ్చు, WW అవ్వచ్చు, వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అవ్వచ్చు. వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దీస్ సోర్సెస్ అన్నమాట. సో కలెక్టింగ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ క్లీనింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆ సోర్సెస్ నుంచి డేటాని గెట్ చేసుకుంటున్నాం, అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని యాస్టీస్ గా వచ్చి డేటా వేర్ హౌస్ లో మనము లోడ్ చేసేస్తామా? చేయకూడదు. ఎందుకు చేయకూడదు అన్నాను, ఆ సోర్సెస్ లో ఉన్న డేటా ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. సమ్ నాయిసీ డేటా ఉండొచ్చు, మిస్సింగ్ డేటా ఉండొచ్చు. అందుకనే మనం ఏం అప్లై చేయాలి, వీ షుడ్ అప్లై ద డేటా క్లీనింగ్ మెథడ్స్ అప్లై చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద డేటా క్లీనింగ్ మెథడ్స్ టు రిమూవ్ ద అన్నెసరీ మిస్సింగ్ వాల్యూస్, నాయిసీ డేటా ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఆర్ అవైలబుల్. తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేసి మనము కన్సిస్టెన్స్ ఫార్మాట్ లోకి తీసుకొస్తాము. తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ లోడ్ ఫ్రెష్ అన్నాడు, దేనిలోకి లోడ్ చేస్తున్నాం మనం, డేటా వేర్ హౌస్ లోకి ఒక కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ లోకి మనము లోడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. రీఫ్రెష్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎప్పుడైతే ఈ ఆపరేషనల్ డేటాబేసెస్ లోకి మళ్ళీ న్యూ డేటా వచ్చి యాడ్ అవుతుందో ఆ డేటా మళ్ళీ వచ్చి డేటా వేర్ హౌస్ కి యాడ్ అవ్వాలన్నమాట. అది లోడ్ అండ్ రీఫ్రెష్ ఆపరేషన్స్. సో ఈ బాటమ్ గురించి నేను చెప్పేశాను. బాటమ్ పార్ట్ లో మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ హెట్రోజీనియస్ డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ డేటా సోర్సెస్ నుంచి వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా. How we are extracting? By applying some data cleaning methods and by applying some data transformation methodologies. Then we are loading the data into the data warehouse. ఇక్కడ చూడండి, డేటా వేర్ హౌసెస్ తర్వాత ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఆరో మార్క్ ఉంది, డేటా మార్ట్ అని ఉంది. ఇక్కడ మీకు డేటా మార్ట్. మనం వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద బాటమ్ టైర్. బాటమ్ టైర్ లో మనకి ఎవరు ఉంటారు, డేటా వేర్ హౌస్ సర్వర్ ఉంటుంది. we have loaded the data into the data warehouse server. So data warehouse servers are connected to the data mart. Data mart is nothing but అంటే సబ్ టాస్క్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు డేటా వేర్ హౌస్ లో మనకి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, సేల్స్ డేటా, మార్కెటింగ్ డేటా, కస్టమర్ డేటా అలా ఉంది. బట్ డేటా మార్ట్స్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దానిలో ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డేటాని మనం ఒక్కొక్క డేటా మార్ట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక పర్టికులర్ డేటా మార్ట్ లో నాకు ఓన్లీ కస్టమర్ డేటానే కావాలి, ఇంకో దానిలో నాకు ఓన్లీ సబ్ టాస్క్ లాగా సబ్జెక్ట్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ డేటా నాకు ఏం కావాలి, సేల్స్ డేటా కావాలి. సో వీఆర్ మేకింగ్ దెమ్
డేటా మార్ట్స్ అంటే ఇందులో సబ్ టాస్క్ రిలేటెడ్ డేటా ఉంటుంది. అంటే మనం ఇండిపెండెంట్ గా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, డిపెండెంట్ గానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఒక సబ్ టాస్క్ లాగా యూజ్ చేసుకునే దాన్ని డేటా మార్ట్ అంటారు. అంటే ఇందులో ఒక పార్ట్ డేటా ఉంటుంది అనమాట, సబ్ డేటా. ఓకే, సో ఈ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాడు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇది బాటమ్ టైర్ లో మనకి ఇలా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఈ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది దేంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి? మిడిల్ టైర్ లో ఓలాప్ సర్వర్స్. ఎందుకని? డేటా వేర్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటా వేర్ హౌస్ we are applying the OLAP tools on the data for analyzing. అందుకని OLAP సర్వర్ తో మనకి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో మిడిల్ టైర్ లో ఏంటంటే మనకి ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్ సర్వర్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ OLAP టూల్స్ దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉండి మనం అనలైజ్ చేయడానికి కుదురుతుంది. సో మిడిల్ టైర్ లో మనకి ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టాప్ టైర్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి? యూజర్ ఇంటరాక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఓన్లీ. అంటే యూజర్ ఎక్కడి నుంచి ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు? ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు. టాప్ టైర్ లో యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు అనమాట. అంటే యూజర్ ఏం చేస్తాడు? క్వెరీ టూల్స్, డిఫరెంట్ క్వెరీ టూల్స్ ఈ డేటా మీద అనలైజ్ చేయడానికి, అప్లై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాడు. క్వెరీ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాడు, రిపోర్ట్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాడు. రిపోర్ట్ టూల్స్ అప్లై చేసి క్వెరీ అండ్ రిపోర్ట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ చేస్తాడు అనమాట. సో అనలైజ్ టూల్స్ అప్లై చేసి అనాలిసిస్ చేస్తాడు. అండ్ డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ అప్లై చేసి డేటాని అనలైజ్ చేస్తాడు. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూజర్ ఉంటాడు. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూజర్ ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దట్ డేటా వేర్ హౌస్. సో మనం ఓలాప్ సర్వర్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓలాప్ టూల్స్ అనేవి దీనికి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతాయి అనలైజ్ చేసుకోవడానికి. సో మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం మాత్రం క్వెరీ టూల్స్, రిపోర్ట్ టూల్స్, అనాలిసిస్ టూల్స్, డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ మనం అప్లై చేసి దాని మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసి రిపోర్ట్స్ అనేవి మనం జనరేట్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ యూజింగ్ దట్ a multi-tiered architecture. So note down the diagram fastly. It is also called as a 3-tier architecture. Totally we are having 3 tiers: bottom tier, mid tier and top tier. Bottom tier లో మనకి డేటా వేర్ హౌస్ సర్వర్ ఉంటుంది. మిడిల్ టైర్ లో వచ్చేసరికి ఓలాప్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఓలాప్ సర్వర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ దట్ డేటా వేర్ హౌస్. సో టాప్ టైర్ లో అనేది యూజర్ ఉంటాడు. యూజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ సిస్టమ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్స్ అంటాము. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్స్ లో మనం క్వెరీ టూల్స్, రిపోర్టింగ్ టూల్స్, అనాలిసిస్ టూల్స్, డేటా మైనింగ్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఇవన్నీ అప్లై చేసిన తర్వాత మనం విజువలైజేషన్ మనమే చేసి చూపిస్తాం అనమాట. ప్రెజెంటేషన్ అండ్ విజువలైజేషన్ కూడా మనకి ఎక్కడ జరుగుతుంది? టాప్ టైర్ లోనే జరుగుతుంది. సో అవన్నీ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన రిపోర్ట్స్ ని వీఆర్ ప్రెజెంటింగ్ దమ్ అండ్ వీఆర్ విజువలైజింగ్. యూజర్ ఈస్ విజువలైజింగ్ ద రిజల్ట్స్ అనమాట. మా అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. ఈ రోజు ఓకేనా? ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా? Yes, ma'am. ఓకేనా? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ఏదన్నా మీకు ప్రీవియస్ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? No, ma'am. నో మ్యామ్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్. మా అందరూ ఎడ్మోడోలో జాయిన్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ ఐఎమ్ గివింగ్ ద కోర్స్, ఎడ్మోడో కోర్స్ ఫర్ సెక్షన్ వైజ్, ఏ సెక్షన్ అండ్ బి సెక్షన్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అండ్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ జాయిన్ ఇన్ దట్ ఎడ్మోడో అని. సో బికాస్ we are keeping the PPTs, whatever the topics we are discussing. లైబ్రరీ ఫోల్డర్ లో DW అండ్ BI లో PPTs అన్ని ఆల్రెడీ నిన్నటి వరకు ఈ రోజు చెప్పింది కూడా నేను పెట్టేశాను. ఎందుకంటే బికాస్ యూ ఆర్ సఫర్డ్ 2 classes without with the screen sharing problem. So that's why I kept all the PPTs in that. So just you want to open that, you if you are already joined in that Edmodo, you can just open that PPT and you can refer that. Okay, so within 1 week I will give the complete unit 1 notes also, because we are having 4 more topics. After completion of the 4 more topics, I will give the complete unit 1 notes also for your reference. So follow the subject. If you have any doubt, contact me personally, no problem. If you are facing any problems, you can share with me. So now for today I am closing the session. Okay, Thank you, ma'am. okay. Now whoever not joined till now in Edmodo, join immediately. We will post all the things in that Edmodo only, materials, all the things. Okay, Naidu sir. Naidu sir. Yes, ma'am. Sir, okay na sir? Okay, ma'am. సరే సార్ అయితే. ఓకే, బాయ్ మేడం.
Bye, Nana.